ہم جو ہے نا فلم کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ہم جو ہے نا تو ہمیں اس طرح لگا کہ یار اس چیز کو ہم ایز اے پروفیشن بھی لے کے جا سکتے ہیں آگے. شروعات موبائل سے گئے تھا، پھر جو ہے نا ہم نے کیمرہ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی، ہم رینٹ پہ لیتے تھے. کیا حال ہے؟ سب کے خیریت سے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ سیروزہ سب کا لگا ہے کہ نہیں؟ بس ابھی تشکیل آپ سب کی ہوگی انشاءاللہ. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کیسے سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے سکسیس کا مین فارمولا یوٹیوب پہ جو ہے وہ ہے کنسسٹنسی اینڈ پیشنس. شروع میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب میری ویڈیوز وائرل نہیں جائیں گی یا میرا کانٹینٹ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن انسان اگر پیشنس سے کام لیتے ہیں، کنسسٹنسی ہوتی ہے، تو انسان سکسیس حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ ہماری شروع کی ویڈیوز تھیں 2012 میں جب ہم بناتے تھے، تو ہمارے 100 لائکس جب آ جاتے تھے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، اور وہ 100 لائکس ہمارے لیے ایک بہت بڑی سکسیس ہوتی تھی، اچیومنٹ ہوتی تھی. تو ایک بار عاصم ہمارے کتنے 222 شیئرز آئے تھے، 222. ایک بار ہمارے آلموسٹ 200 لائکس آئے تھے، تو اس پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ یہ مطلب جہاں پہ ہمارے مطلب 20-30 لائکس آتے تھے وہاں پہ ہمارے 200 لائکس آ گئے. تو ہم ایک سرپرائز تھے کہ یار یہ ہمارے لیے مطلب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا اچھا رسپانس آیا ہے. تو اور شروعات بھی جو ہے نا ہم نے کیمرے موبائل سے کیا تھا، اور ہم جو ہے نا فلم کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ہم جو ہے نا ویسی ہماری ایکٹیویٹی یہی ہوتی تھی کہ جب بھی ہم فری ہوتے تھے تو ہم موبائل اٹھا کے ایک دوسرے کی ویڈیو بناتے تھے. تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت فیم جو ہے نا ہمیں کالج میں مل گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو ایز اے پروفیشن نہیں لیا تھا. لیکن جب ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک آنے لگ گیا اور ہمیں ایک ویڈیو ہماری وائرل چل گئی، تو ہمیں اس طرح لگا کہ یار اس چیز کو ہم ایز اے پروفیشن بھی لے کے جا سکتے ہیں آگے. تو ہم نے پھر اپنی ٹیم بڑھائی، عبید، معیز اور ہم جو ہے نا کالج کے فرینڈ تھے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ٹیم بڑھتی گئی، پھر ہم نے پروڈکشن میں جو ہے نا پروڈکشن ہمارا آ گیا، اچھا پروڈکشن. تو ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوگی، تو ابھی ہماری پروڈکشن بھی کافی بہتر ہو گئی ہے. لیکن یہی چیز ہے جس طرح معیز بھائی نے بولا ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ کا سکسیس ہے. تو ہم نے کبھی بھی ہمارے اوپر کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمارا یوٹیوب تھوڑا ڈاؤن جاتا ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہم مطلب گیو اپ کر لیں. نہیں، ہم اپنے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، تو ہم اس پہ بیٹھ کے پھر اسکرپٹ لکھتے ہیں اور جو ہے نا اپنے کنٹینٹ کو بہتر بناتے ہیں. کوالٹی میں جو ہے نا کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں، اسکرپٹ میں ہم امپروومنٹ لاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کافی مطلب جو بھی پبلک سروس میسج ہوتے ہیں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ویڈیو کے اندر ایک پبلک سروس میسج دیں گے. ابھی میں یہاں پہ تھا تو مجھے ایک بہت خوشی ہوئی، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں 3 دن پہ گیا ہوں سیروزے پہ. تو میں نے کہا کہ ہماری ویڈیوز اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. عاصم بھائی، لوگ ایک اور کوشچن بھی ہم سے کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، یوٹیوب جب آپ یوٹیوبرز ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل، آپ اگر یوٹیوبر ہیں تو آپ اس کے ساتھ اسٹڈیز بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ یہ جو چاروں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ہم لائرز ہیں بائی ایجوکیشن اینڈ پروفیشن. تو آپ یوٹیوبرز کے ساتھ اپنے اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے آپ اپنا پیسے انکم بھی کما سکتے ہیں. آپ لوگ اگر کوئی کوشچن ہو یوٹیوب کے حوالے سے یا اور کوئی تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کوشچن نہیں ہے کسی؟ بھائی اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم کوشچنز کرنے کے لیے حاضر ہیں، یہ لوگ اگر خاموش ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، بیسکلی آپ ماشاءاللہ ٹیم ورک آپ کا ہمیشہ دیکھا، تو آپ میں سے کانٹینٹ کی طرف کون زیادہ توجہ دیتا ہے؟ رائٹنگ وغیرہ کس کی ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ایک رف آئیڈیا جو ہے نا کسی کے مائنڈ پہ بھی آ سکتا ہے. مطلب اب معیز جسٹ ان کیس معیز ایک آئیڈیا کے پاس ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے، پھر ہم اس میں برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، سارے بیٹھ کے اس کو پھر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لکھ لیتے ہیں، ایک رف طریقے سے لکھتے ہیں. پھر جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ڈائلاگز اور کچھ آئیڈیاز اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آن دی اسپاٹ ہی ہمیں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک
अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा है जो मतलब 3 एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं तो चौथा बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में सोच रहा होता है? ये भी होता है ग्रुप्स में अक्सर। जी जी वो कौन है आप में से? वो सही होता है। ख्याल से नहीं है। अच्छा, नाइस। और ये आइडिया वैसे किसका था? पहली वीडियो किसने बनाई? पहली किसने वीडियो बोला कि मैंने और मेरे भाई ने बनाई थी, तो उसके बाद फिर उबैद के साथ बनाई है। हम कॉलेज फेलोज कॉलेज। थे, तो इवनिंग शिफ्ट थी हमारी, तो अक्सर वहाँ पे टाइम मिल जाता था, क्लास नहीं होती थी या कुछ, तो जल्दी से मोबाइल उठा के एक वीडियो बना देते थे। हाँ। और फोन पे एडिट करके फेसबुक पेज बना लिया था, और 15-20 लाइक्स, और जैसे आसिम भाई ने बताया कि 200 लाइक्स फर्स्ट टाइम हमें मिले थे। तो यकीन करें आज अगर 1 मिलियन भी आ जाए ना, तो उस तरह की खुशी नहीं होती जो वाह वाह, 200 क्या likes बात, क्या बात। अच्छा, सबसे बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आप लोगों की बात है कि आपकी वीडियोस में मैसेज जरूर होता है, जी। तो वो एक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपकी वो एक 2 भाइयों वाली, उनमें कोई तजाद था, तो उसमें वो मेरी फेवरेट वीडियो थी कि बहुत अच्छा मैसेज था। थैंक यू थैंक यू। हमारी मैं ये कोशिश पूछ- यही जी। होती है कि ऐसा कंटेंट हो जो फैमिली अपने बच्चों के साथ बाप और माँ बच्चों को बैठा के उनके साथ देख सके। बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि ऐसा कंटेंट, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा कंटेंट भी आ रहा होता है जो कि ऐसा कंटेंट होता है कि फैमिली तो क्या, कोई मर्द भी अकेला भी बैठकर देख रहा हो तो भी उसे बुरा लगता है। बहुत मरतबा अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, बहुत मरतबा थीम्स ऐसी होती हैं। तो ये वही बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो भी आप काम करें, आप ये देख लें कि वो कहीं किसी भी तरीके से अल्लाह ताला के किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप शुरू करते हैं कोई काम, तो उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता कि इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो जाएगा, और उस वक्त डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे छोड़ो, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी हुआ था आप लोगों के साथ? हर्डल्स के बारे में जरूर डिस्कस कीजिएगा। ऐसा भी काफी बार हुआ है, क्योंकि शुरू में जब हम वीडियोस बना रहे थे, तो जिस तरह के मैंने आप लोगों को बोला मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो लोग जो है ना वो वीडियोस उठा के अब्बू को दिखा देते थे या इस तरह घर में दिखा देते, तो वो फिर थोड़ा सा अब्बू भी परेशान होते थे कि यार आप लोग पढ़ाई पे जो है ना ध्यान दो। लेकिन जब उनको पता चला कि मतलब एक अच्छा फीडबैक आ रहा है, और फिर जो वही लोग जो अब्बू को शैतानत करते थे वो आज बोलते कि यार मैं तो फलाने बंदे को जानता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह, जबरदस्त, गुड। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अब जब आप लोग इस एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच गए हैं और पॉपुलैरिटी की भी जाहिर है माशाल्लाह एक अच्छी हाइट आप लोगों ने अचीव कर ली है, लॉन्ग टर्म प्लान अब आप लोगों का क्या है? क्योंकि जाहिर है एक ये YouTube का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसको आप लोग जिससे फायदा उठा रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों में, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस किस डायमेंशन में जा सकते हैं? हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान यही है कि हमने शुरुआत मोबाइल से ही किया था, फिर जो है ना हमने कैमरा जो है ना, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थी, हम रेंट पे लेते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस है और हमारे पास अपनी सारी प्रोडक्शन की जितनी भी कैमराज वगैरह है, लाइट्स वगैरह, वो सब हमारे पास है। लॉन्ग टर्म का हमारा यही है कि अभी जिस तरह हमने वाइन से शुरू किया था, फिर बीच में हमने थोड़ी बहुत वेब सीरीज भी बनाई, इस तरह अभी हमारा एक ये है कि हम केपी के ऊपर या मतलब एक हमारा इस तरह है कि एक फिल्म बनाए, तो उसके ऊपर भी अब हमारा है, काम चल रहा है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी, माशाल्लाह जबरदस्त। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपकी फील्ड में आना चाहें उनके लिए? और स्पेसिफिकली उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनसे हमारी बात हुई, कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, अच्छा हम कैसे करें, कैसे शुरू करें? तो मैंने भी उनसे ये कहा कि भाई मोबाइल तो है आपके पास, लेकिन वो मोटिवेशन शायद उनके अंदर से नहीं आ रही होती। कैसे उस मोटिवेशन को लेकर आए? इस हवाले से हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपको कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस चाहिए। कंसिस्टेंसी ये होती है कि कभी आपका कंटेंट उस पे व्यूज नहीं आते, आप कंटेंट अच्छा बना रहे होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन व्यूज आपको नहीं मिल रहे होते, तो उस टाइम आपकी पेशेंस बहुत आपका साथ देती है। हाँ, आप उस टाइम अपनी पेशेंस से काम लें, आप लगे रहें, अपनी जद्दोजहद जारी रखें, और इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं आपकी मंजिल आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, वीकली कितनी वीडियोस आपकी रेडी होनी चाहिए पैनल पे, लाइक आप वन बाय वन जो अपलोड करनी है ताकि आपके व्यूअर्स एंगेज रहें आपके साथ, क्या समझते हैं? वीकली ये डिपेंड तो नहीं करता कि आप वीकली कितनी वीडियोस बनाते हैं। अब हम मंथ में मुश्किल से 4 वीडियोस बनाते हैं, और कम से कम 2 वीडियोस बना लेते और हैं। स्टार्ट में क्या था? अब तो Start में तो माशाल्लाह लोग इंतजार करेंगे ना कि आपकी वीडियो स्टार्ट आएगा। में तो ये था कि हाँ,
वीडियो 10 मिनट में बन गई और 10 मिनट में एडिट करके अपलोड कर दी। तो उस वक्त- अब ये है कि थोड़ा सा टफ हो गया है कैमरा वर्क। अब आपने प्रोफेशनली चलना है उसको बिल्कुल लेके। प्रोफेशनली But चलते स्टार्ट हैं। में ये होता था ना कि यार इतनी वीडियोस डाल दो, इतनी डाल दो, ताकि लोग आए देखे तो सही जी। कि क्या चल रहा है। तो उस वक्त क्या प्लान होता था कि कितनी वीडियोस मैंने अपलोड करनी है? अभी भी यकीन करें अक्सर लोग मिल जाते हैं, कहते हैं यार नई वीडियोस आपकी नहीं आ रही। मैं कहता हूँ यार कल ही तो अपलोड की थी। कहते हैं यार वो तो देख लिया है, अगली कब आनी है। वो समझते हैं कि बस यही काम और कंटेंट आता रहे कंटेंट। वो ये सोचते हैं कि बस वही एक 3-4 घंटों में बन जाती है, अपलोड हो जाती है। बिल्कुल, काम मेहनत का है और मेहनत जो है उसी में अजमत है। इस बात की मिसाल हमारे साथ मौजूद और वाइन्स, बहुत सारी तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया जी।